آج کے درس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ کلمہ جنس ہے یا جمع ہے، لفظ الکلمہ جنس کے طور پر ہے یا جمع کا لفظ ہے۔ تو اس حوالہ سے نحویوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، بصری اور کوفی نحویوں کا اس میں اختلاف ہے۔ شروحات کے اندر بصریوں کا موقف یہ ہے کہ کلمہ اس میں جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقف پر دلیل تو پیش کریں کہ کلمہ اس میں جنس ہے، جمع نہیں ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ لفظ الکلمہ تمرن اور تمرتن کی طرح ہے، جیسے تمرن جنس اور تمرتن مفرد جنس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، بین اسی طرح لفظ الکلمہ کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں مزید ایک ضابطہ بیان کرتے ہوئے کہ جس لفظ کے مفرد اور جمع میں فرق تا کے ساتھ کیا گیا ہو، گول تا کے ساتھ، جس لفظ کے مفرد اور جمع میں فرق تا کے ساتھ کیا گیا ہو وہ کلمہ جنس کہلاتا ہے، جمع نہیں کہلاتا۔ تو لہٰذا اس ضابطے کے مطابق لفظ الکلمہ جنس ہوا، جمع نہ ہوا۔ مزید ایک دلیل دیتے ہوئے وہ قرآن پاک سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اس میں لفظ الکلم یہ اس میں جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، جمع کے طور پر استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اگر یہ جمع ہوتا تو اس کی صفت طیب کی بجائے طیبہ لائی جاتی، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا۔ تو لہٰذا ان کی اس پیش کردہ دلیل کے مطابق اور بتائے گئے ضابطے کے مطابق کہ جس لفظ کے مفرد اور جمع میں فرق تا کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے وہ جنس ہوتا ہے، جمع نہیں ہوتا۔ اور الیہ یصعد الکلم الطیب میں لفظ الکلمہ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، جمع کے استعمال نہیں ہوا۔ اگر جمع کے طور پر استعمال ہوتا تو اس کی صفت طیبہ لائی جاتی، جبکہ ایسا نہیں کیا گیا، تو ثابت ہوا کہ یہ کلمہ جنس ہے، جمع نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ تو بصریوں کا موقف اور ان کی دلیل۔ اب آ جائی باری کوفیوں کی۔ جب کوفیوں سے پوچھا گیا بھئی آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے کہ کلمہ جنس ہے یا جمع ہے، تو انہوں نے جواب دیا یہ کلمہ اس میں جنس کے طور پر یہاں نہیں ہے، کلمہ یہاں پر جمع کے طور پر یہاں موجود ہے۔ تو جب ان سے پوچھا گیا بھی آپ کوئی دلیل دیں پھر، تو انہوں نے اس دلیل کے طور پر یہ پیش کیا کہ کلمہ کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد کلموں پر ہوتا ہے، اگر یہ اس میں جنس ہوتا تو اس کا اطلاق 3 سے کم پر بھی ہوتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا بات سمجھ میں آئی کہ کلمہ جمع ہے، اس میں جنس نہیں ہے، کیونکہ اس کا اطلاق 3 یا 3 سے زائد پر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ کوفیوں کی ایک دلیل تو یہ ہوئی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر یہ بتائیں کہ بصریوں نے جو الیہ یصعد الکلم الطیب دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت کو پیش کیا ہے کہ وہاں لفظ الکلمہ جنس کے طور پر ہے، جمع کے طور پر نہیں ہے، تو اس کا جواب کیا ہے، اس کا رد کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کی تعویل پیش کی۔ وہ کہتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب میں لفظ الکلمہ کی صفت الطیب ہے ہی نہیں، الطیب الکلمہ کی صفت نہیں ہے، بلکہ معذوف کلمہ کی صفت ہے۔ اصل عبارت وہ کہتے ہیں یوں ہے تعویل کرتے ہوئے الیہ یصعد بعض الکلم الطیب، کہ لفظ الطیب جو ہے وہ بعضوں کی صفت ہے، نہ کہ لفظ الکلمہ کی صفت ہے۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوا کہ یہاں پر معذوف عبارت کی صفت ہونے کی وجہ سے یہ طیب الکلمہ کی صفت نہ ٹھہرا، لہٰذا بصریوں کی پیش کردہ دلیل کا انہوں نے اس انداز میں تعویل کے طور پر رد پیش کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ضابطہ بھی پیش کیا کہ اگر ہم ان کے بتائے گئے ضابطے کے مطابق الطیب کو ہم الکلمہ کی صفت ٹھہرا دیں تو یاد رکھیں ایک ضابطہ ہے کہ جو جمع ایسی ہو کہ اس جمع اور مفرد کے درمیان تا کے ساتھ فرق ہوتا ہو تو اس کی صفت میں مذکر لانا اور مؤنث لانا برابر ہے۔ لہٰذا الکلمہ جمع ہے جس کے اندر فرق تا کے ساتھ کیا گیا ہے، تو اس کی صفت کو طیب کو تا کے ساتھ بھی لایا جا سکتا ہے اور بغیر تا کے بھی لایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں چونکہ یہ مذکر اور مؤنث ہونے میں یہاں کوئی مطابقت ہونا ضروری نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر طیب کو مذکر ہی ذکر کیا گیا، مؤنث تا کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا۔ لہٰذا
बकूफ़ियों ने बसरियों की दलील का जवाब देते हुए इस अंदाज में रद्द किया है। तो लिहाजा साबित ये हुआ कि इसी तरह इख्तलाफ के पेश नज़र कलमा जिन्स है या जमा, तो बसरियों के नज़दीक कलमा जिन्स ठहरा और कूफियों के मज़हब के मुताबिक कलमा जमा ठहरा। तो लिहाजा आज के दरस में ये पहला सवाल मुकम्मल हुआ। इसके बाद आज के दरस का दूसरा सवाल क्या है, वो अल कालिमातु में जो ता है, ये ता कौन सी है, तो कौन सी ता है? तो उसका जवाब दिया गया कि अल कालिमा पर जो ता दाखिल हो रही है ये ता वहदत की है, ये ता वहदत की है। तो उसका फिर इतराज़ हुआ कि अगर आपने इस कालिमा पर दाखिल होने वाली ता को वहदत की ता करार दिया है, वहदत की ता करार दिया है, तो और अल कालिमा पर जो अलिफ लाम आपने दाखिल किया है वो जिन्स का दाखिल किया है, तो ये तो एक दूसरे के मुतज़ाद आते हैं, एक दूसरे के मुकाबले में आते हैं। तो इनका यहाँ पर इकट्ठा होना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अल कालिमा पर अलिफ लाम जिन्स का और ता वहदत की हो तो ये एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, क्योंकि जिन्स कसरत और अमूम पर दलालत करती है, कसरत और अमूम को चाहती है, जबकि वहदत मखसूस को चाहती है, खसूसियत का दर्जा रखती है। तो लिहाजा इस एतबार से ये जिन्स कहना और ता वहदत की लाना ये दुरुस्त ना हुआ। तो उसका जवाब ये दिया कि जिन्स और वहदत में तज़ाद नहीं है। पहला जवाब ये है कि जिन्स और वहदत में यहाँ तज़ाद नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसा कि एक मिसाल दी गई है, हाज़ल वाहिदु जिन्सुन वज़ालिकल जिन्स वाहिदुन। ये देखिए पहली मिसाल में हाज़ल वाहिदु जिन्सुन कि वाहिद और जिन्स एक दूसरे के पर इस्तेमाल हो रहे हैं, वज़ालिकल जिन्स वाहिदुन, और दूसरी मिसाल में भी ऐसे है। तो गोया कि ये दोनों एक दूसरे पर, जिन्स वाहिद के लिए और वाहिद जिन्स के लिए, ये दोनों एक दूसरे पर इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा वहदत और जिन्स एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं। एक जवाब तो ये हुआ। दूसरा जवाब उन्होंने ये दिया कि वहदत की 4 अक़साम हैं, वहदत की 4 अक़साम हैं, वहदत जिन्सी, वहदत नौई, वहदत सिनफ़ी, वहदत फ़र्दी या शख्सी। ये 4 किस्में बनती हैं। फ़र्दी के 2 नाम है, फ़र्दी भी कहा जा सकता है और उसको शख्सी भी कहा जा सकता है। तो गोया कि ये चारों किस्मों में से आखिरी किस्म जो है वहदत फ़र्दी या शख्सी, वो अलिफ लाम जिन्स के साथ जमा नहीं हो सकती। बाकी वहदत की तीनों किस्में यानी वहदत जिन्सी भी, वहदत नौई भी, वहदत सिनफ़ी भी, ये तीनों की तीनों अक़साम अलिफ लाम जिन्स के साथ जमा हो सकती हैं। तो लिहाजा अब कोई इतराज़ बाकी न रहा। तो आज के दर्स में हमने पढ़ा कि कलमा जिन्स है या जमा, उसमें बसरियों और कूफियों का इख्तलाफ बमा दलाल पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अल कालिमा पर ता कौन सी है। तो गोया कि हमने लफ्ज़ अल कालिमा पर ही 4 सवाल, मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ ताकि एक ही लेक्चर में इकट्ठे हो जाएंगे जवाब सारे के सारे। सवाल ये है कि अल कालिमा पर अलिफ लाम कौन सा है, तो उसका जवाब यह है कि इस बारे में 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि अल कालिमा पर अलिफ लाम ये जिन्स का है, जिन्सी है, क्योंकि महियत मुराद ली जाती है और महियत तारीफ़ हमेशा महियत की होती है। या अलिफ लाम इस पर अहद खारजी का है। तो अहद खारजी से मुराद ये है कि अफराद खारिज में मुतय्यन हूँ तो उसे अहद खारजी कहा जाता है। तो जब अल कालिमा पर अहद खारजी का अलिफ लाम दाखिल किया तो इससे मुराद वो अल कालिमा होगा जो नहवियों की ज़ुबान पर जारी होता है। इससे कलमा तैयब, कलमा शहादत वगैरह वो खारिज हो जाएंगे। तो ये खालिसतन वो कलमा बन जाएगा जो नहवियों की ज़ुबान पर मुतय्यन होता है, जो नहवी अपनी ज़ुबान पर जारी करते हैं। तो इससे नहवी कलमा ही मुराद लिया जाएगा, बाकी कलिमात इससे खारिज हो जाएंगे। एक जवाब तो ये हुआ। दूसरा ये है कि अल कालिमा किससे मुश्तक है, तो इसका जवाब ये बना कि अल कालिमा कलमुन से मुश्तक है जिसका माना ज़ख़म के हैं, जिसका माना ज़ख़म के हैं। तो लुग़वी और इस्तिलाही माना में फिर मुनासबत क्या है, तो उसका माना ये जवाब ये दिया गया कि लुग़वी और इस्तिलाही माना में मुनासबत दलालत की 3 किस्में हैं, मुताबकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ामी। दलालत मुताबकी तज़म्मुनी के एतबार से तो दोनों में कोई निस्बत नहीं है, मगर इल्तिज़ामी के एतबार से निस्बत है, वो है असर के एतबार से, कि जैसे किसी छुरी, चाकू या आलात के साथ हमारे नुफूस पर ज़ख़म होते हैं, सेम यानी ऐसे ही कालिमात भी हमारे ऊपर असर रखते हैं, वो भी हमारे नुफूस पर असर करते हैं। तो लिहाजा नुफूस पर असर के एतबार से दोनों के अंदर लुग़वी और इस्तिलाही माना में मुनासबत ठहरी। तो लिहाजा ये
مشتق اور مشتق منہ میں مناسبت بھی پائی گئی کہ اثر کے اعتبار سے دونوں میں مناسبت باقی ہے، اس اعتبار سے لفظ الکلمہ کلم سے مشتق ہے جس کا معنی زخم کا ہوا۔ یہ دو سوال دہرا دیے میں نے۔ اس کے بعد کلمہ جنس ہے یا جمع، وہ بھی آج کے لیکچر میں بتایا۔ پھر تا کون سی ہے وہ بھی بتا دیا کہ وہ تا وحدت کی ہے۔ لہٰذا امید ہے کہ طلباء اس کو سن کر اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔